بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے اسٹارٹ کرنی ایگزامپل 9. اس میں یہ ہے کہ اسکیچ دی گراف آف ایکس اسکوائر پلس 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2x. سب سے پہلے ڈومین ہم چیک کریں گے. ڈومین آف ایف از آل نان زیرو ریئل نمبر. دیر آر نو انٹرسیپٹ آپ بیکاز نیدر ایکس نار ایف آف ایکس کین بی زیرو. ایکس اور نان ایف آف ایکس دونوں زیرو نہیں ہو سکتے. اگر وہ زیرو نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے نہ تو وہ ایکس ایکسس پہ لائی کرے گا نہ وائی ایکسس پہ لائی کرے گا. صرف سنس ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو مائنس ایف آف ایکس وی نوٹ دیٹ ایف از آڈ فنکشن سو گراف آف ایف از سیمیٹرک اباؤٹ آریجن. نمبر 2 ہم کیا پتہ چلتا ہے جی. وی کیلکولیٹ دی ڈیریویٹو آف دی فنکشن. جو اس فنکشن کے ڈیریویٹو کیلکولیٹ کرتے ہیں بٹ فرسٹ ری رائٹ اٹ ان آرڈر ٹو سمپلیفائی آور کمپیوشن. اب ہم اس کو کیا لکھیں گے 2x تو اس کے نیچے بھی ڈیوائڈ کر دیں گے اس کے نیچے بھی. یہ آ جائے گا x بائی 2 پلس 2 بائی ایکس. ایف پرائم آف ایکس کریں گے تو ایکس کا ڈیریویٹو 1 بائی 2 آ جائے گا اور 1 بائی ایکس کا ڈیریویٹو کریں گے مائنس 1 بائی ایکس کے آ جائے گا 2. اس کو آپ دھیان دیکھ لیں سائڈ پہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیں ڈی بائی ڈی ایکس آف 1 بائی ایکس یہ ہو جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس پاور مائنس 1 اوپر جانے کے بعد. یہ پھر ہو جائے گا پاور رول لگے گا مائنس ایکس مائنس 1 مائنس 1. یہ ہو جائے گا مائنس ایکس ریز ٹو پاور مائنس 2 اور یہ ہو جائے گا مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس ریز ٹو پاور 2. یہ ہو جائے گا. تو یہاں آپ کے پاس یہ چیز آتی ہے جی چیز یہ پھر ایلسیم لیں 2x اسکوائر آئے گا اور آپ کے پاس اوپر ادھر آ جائے گا ایکس اسکوائر مائنس 2 2 4. پھر ایف ڈبل پرائم جب آپ کریں گے اس سے کریں گے تو کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو تو زیرو ہو جائے گا اور مائنس 2 اپنی جگہ پہ 1 بائی ایکس اسکوائر کا پھر آئے گا مائنس 1 بائی ایکس کیوب اور مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو یہ 4 بائی ایکس کیوب آپ کے پاس آ جائے گا جی. اب یہ آپ کے پاس سیکنڈ ڈیریویٹو تک آ گیا نا تاکہ سیکنڈ ڈیریویٹو کا ٹیسٹ لگا سکیں. دی کریٹیکل پوائنٹ اکر ایٹ ایکس از اکول ٹو پلس مائنس 2. ایف کہتے ہیں کریٹیکل پوائنٹ جو ہے پلس مائنس 2 پہ لائی کریں گے. اس میں ایف ڈبل ڈیش آف ایکس کو اگر 0 کے برابر پٹ کریں تو ایکس کیوب از اکول ٹو ہمارے پاس 4 آتا ہے اور اگر ایف کو 0 کے برابر پٹ کریں ایف پرائم کو کریٹیکل پوائنٹ کے لیے آپ ایف پرائم آف ایکس کو 0 پٹ کرتے ہیں اس کو 0 پٹ کریں تو کراس ملٹیپلیکیشن میں 2x اسکوائر ادھر آ کے 0 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا وہ بھی 0 ہو جائے گا تو رہ جائے گا ایکس اسکوائر مائنس 4 از اکول ٹو 0 اور ایکس اسکوائر از اکول ٹو 4 آئے گا. اس میں ایکس اسکوائر از اکول ٹو ایکس آ جائے گا پلس مائنس 2. اس کو بھی سالو کر دیا تو یہ آ گیا. اس میں ویئر ایف پرائم آف ایکس از اکول ٹو 0 since f double prime of minus 2. اب 2 اور minus 2 اس میں ڈالتے ہیں. اب پہلے minus 2 ڈالیں گے f double prime of minus 2 اس میں ڈالیں گے نا. دیکھیں اچھا یہ ہم کر رہے تھے کہ f double prime of f double prime of minus 2 کس کے برابر ہوگا تو یہ آ جائے گا یہ ایف ڈبل پرائم ہے نا اس میں ڈالیں یہ آ جائے گا 4 اوور مائنس 2 کا کیوب. یہ آ جائے گا 4 ڈیوائڈیڈ بائی مائنس 2 2 زار 4 4 2 زار 8 یا 4 1 is 4 4 2 زار 8 یہ آئے گا مائنس 1 بائی 2 تو یہ لیس دین 0 آئے گا نیگیٹو ہونے کی وجہ سے. یہ دیکھیں یہ لیس دین 0 آئے گا اور ایف آف 2 اگر ڈالیں تو وہ گریٹر دین 0 آئے گا. وی سی فرام دی سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ دیٹ دی ریلیٹیو میکسیمم اکر ایٹ ایکس از اکول ٹو مائنس 2 with f of minus 2 is equal to minus 2 and relative minimum occurs at f x is equal to 2 with f of 2 is equal to 2. minimum value minus 2 ہے اور maximum value آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 2 آ رہی ہے.
टेस्ट कर लेते हैं इस सबको। ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। अब इसके ऊपर हम करेंगे जो अभी हमारे पास पॉइंट आए हैं 2 एंड -2, उस पे इंटरवल ब्रेक करेंगे ना। तो हमारे पास इधर आएगा, पहले -2 था, फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास आया 2, तो ये 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो 3 इंटरवल होंगे आपके पास, एक माइनस इन्फिनिटी कामा -2, फिर दूसरा होगा -2 कामा 2, और फिर तीसरा होगा 2 कामा इन्फिनिटी। इसमें हम फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे। हमने कहा था ये आर्ट फंक्शन है, और आर्ट फंक्शन है तो जिसमें टेक अबाउट ऑरिजिन होगा। तो जिस तरह ऑरिजिन के एक तरफ ये बिहेव करता है, वैसे ही ऑरिजिन के दूसरी तरफ बिहेव करेगा, और ये लाइन इसकी एसिम्पटोट की तरफ बिहेव करेगी। बहरहाल यहाँ देखते हैं, on the interval minus infinity into -2, derivative f prime of x is positive because x square -4 is greater than 0, so graph is increasing. So on the interval -2 0, -2 से 0 तक, -2 से 0 तक ग्राफ आपका क्या है जी, इंक्रीज हो रहा है। एंड द डेरिवेटिव इज, फिर उसके बाद माइनस, ग्राफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -2 0 टू माइनस इन्फिनिटी में, और -2 टू 0, -2 टू 0 तक जो इंटरवल बन रहा है, -2 से 2 तक इकट्ठा उसने नहीं लिया, क्योंकि जिनका बिहेवियर चेंज है। -2 से 0 तक आपके पास क्या है जी, द डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। उस सूरत में ग्राफ डिक्रीजिंग है। सिमिलरली द ग्राफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 टू 2, -2 टू 0 तक भी डिक्रीजिंग है, फिर 0 टू 2 तक भी डिक्रीजिंग है, लेकिन 2 से आगे ये फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, एंड 2 टू इन्फिनिटी, एंड इंक्रीजिंग ऑन 2 टू इन्फिनिटी। There are no point of inflection because f double prime of x is less than 0. Whenever x is less than 0, f double prime of x is greater than 0. Whenever x is greater than 0, and f double prime of x exists everywhere and is never 0 through the domain of f. यानी डोमेन एफ में कहीं भी वो जीरो नहीं है। जब वो जीरो नहीं है तो आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंफिनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। द ग्राफ इज कनकेव डाउन ऑन द इंटरवल माइनस टू इन्फिनिटी एंड कनकेव अप ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 की तरफ आओ तो ये कनकेव डाउन है, और आप 0 टू इन्फिनिटी की तरफ जाओ तो ये कनकेव अप है आपके पास। For rewriting formula of f of x, we see that x by 2 plus 2 by x is equal to लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिव मीन करें तो ये इन्फिनिटी आएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव मीन करें तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। सो वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट्स, वाई एक्सिस हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स होगा। आल्सो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ये y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लाइन जो है, ये ग्राफ ऑफ ये लाइन ऑफ एसिम्पटोट्स है। दस y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इज एन ओब्लिक एसिम्पटोट्स। द ग्राफ ऑफ f इज फिगर दिस। अब ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है ना, इनकी वजह से हमने ये ग्राफ ऑफ क्या किया है, स्केच किया है। टेस्ट कर देते हैं इनको।
एग्जाम्पल 10 को आप खुद ट्राई करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। फिर है ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव ना, ग्राफिकल बिहेवियर क्या होता है आपका फंक्शन का फ्रॉम डेरिवेटिव। अब as we saw in example 7 to 10, we can learn much about a twice differentiable function y is equal to f of x by examining its first derivative। यानी हम ये कहते हैं कि 7 to 10 तक जो एग्जाम्पल थी उनमें हमने ये लर्न किया कि जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो उस y is equal to f x by examining its first derivative, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख कर सकते हैं उनके पहले डेरिवेटिव को एग्जामिन करके। वी कैन फाइंड देयर the function graph rises and falls, यानी इसी से हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है, एंड वेयर एनी लोकल एक्सट्रीमा आर लोकेटेड, और इसकी मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कहाँ लोकल एक्सट्रीमा लाई करता है, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लाई करते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट वाई प्राइम y prime to learn how the graph bends as it passes over the interval, यानी डिफरेंट इंटरवल पे ये कैसे बेंड करता है, राइज करता है या फॉल करता है। वी कैन डिटरमिन द शेप ऑफ द फंक्शंस ग्राफ, information we cannot get from the derivative is how to place the graph in xy plane, but as we discovered in section 4.2, the only addition information we need a positive the graph is the value of f at the point. Information about the asymptotes is found using limits, लिमिट की वजह से asymptotes को आप फाइंड आउट कर सकते हो। the following figure summarize how the first derivative and second derivative affect the shape of the graph। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, वो क्लियर करेगी ये सारा। अच्छा, ये सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, डिफरेंशिएबल है, इम्प्लाइज ए स्मूथ कनेक्टेड ग्राफ में राइज एंड फॉल। आपके पास राइज भी कर सकते हैं फॉल भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से होगा। y prime is greater than 0 rises from left to right, आपके पास लेफ्ट टू राइट है राइज करेगा। y प्राइम की जो ग्रेटर देन 0 है, में भी वेवी, और ये वेवी भी हो सकते हैं यानी अप एंड डाउन हो सकते हैं। फिर अगर y प्राइम आप लेस देन 0 लो, ये फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉल करेगा, मे बी वेवी और वेवी भी हो सकते हैं। फिर आर वाई डबल प्राइम को देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अप होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो कनकेव डाउन होगा। थ्रू नो वेव्स ग्राफ में राइज और फॉल, ग्राफ फॉल भी कर सकते हैं और राइज भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह वाई डबल प्राइम लेस देन 0 हो कनकेव डाउन होगा, यानी ये भी कनकेव डाउन है ये भी कनकेव डाउन है। थ्रू आउट नो वेव्स ग्राफ में राइज और फॉल, वेव कोई नहीं होगी, प्लेन ग्राफ होगा। फिर आपके पास है वाई डबल प्राइम चेंजेस साइन एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ क्या होगा नेगेटिव होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। अब अच्छा, वाई डबल प्राइम चेंजेस साइन ग्राफ हैज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, यानी वो पॉइंट जिन पे एफ प्राइम जो है वाई प्राइम जो है बिहेवियर चेंज करता है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उन पे मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू है। वाई डबल प्राइम को इक्वल टू 0 रखो और वाई डबल प्राइम लेस देन 0 हो एट अ पॉइंट ग्राफ हैज लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस तरह। और इस तरह वाई प्राइम इज इक्वल टू 0 हो और डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 हो तो उस सूरत में लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की कि जिनकी मदद से हम किसी भी ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं।